قرضوں کی زندگی سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ قرض ہفیون کی طرح ایک بہت بڑی بیماری ہے قرض لینا، اور اگر ہم نے قرض سے نجات حاصل کرنی ہے تو واحد طریقہ ہے کہ ہم دن رات شبانہ روز محنت کریں۔ کشکول توڑنا ہے، ملک کی حالت بدلنی ہے، قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے، 15 ماہ میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، کوشش ہے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالا جائے۔ پوری قوم کو شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے، فوج، رینجرز اور پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے ملک میں امن ہے۔ سندھ پولیس نے دہشت گردوں کے کئی حملے ناکام بنا دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت۔ تقریب سے خطاب میں شہداء کے معاوضے میں اضافہ کرنے اور رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ ورلڈ کرائم انڈیکس میں چھٹے سے 128ویں نمبر پر آ گئے۔ فرض سے پیچھے نہ ہٹ کر جان دینے والے شہداء نے ہمارا آنے والا کل محفوظ بنایا، یقین دلاتا ہوں سندھ پولیس کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا یوم شہداء کی تقریب سے خطاب، کہا 90 کی دہائی میں کراچی میں اربن ٹیررزم تھا، اب شہر اور دیہات سب محفوظ ہیں، صرف کشمور ڈسٹرکٹ میں کچھ چیلنجز ہیں۔ سندھ حکومت نے پولیس کا ترقیاتی بجٹ 15 سے بڑھا کر 20% کیا، شہداء پیکج بھی بڑھایا۔ کون ہوگا نگراں وزیر اعظم؟ شاہد حقان عباسی، حفیظ شیخ، اسلم بھوتانی اور فواد حسن فواد مضبوط امیدوار۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے نام طے کرنے کا اختیار وزیر اعظم شہباز شریف کو دے دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا ویڈیو لنک اجلاس۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر اور نگراں سیٹ اپ کی تشکیل پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے اتحادیوں کو 9 اگست کو اسمبلی کی تحلیل پر اعتماد میں لیا۔ منظور وسان نے نگران سیٹ اپ کی مدت بڑھنے کی پیش گوئی کر دی، کہا موجودہ حکومت بدھ کو ختم ہو جائے گی، کے لیے ہوگا، خیریت نظر نہیں آ رہی، گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چاہتے ہیں عام انتخابات نئی مردم شماری، نئی حلقہ بندیوں اور درست ووٹر لسٹوں پر ہوں، اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کے اجلاس میں ایم کیو ایم کنوینر خالد محمود صدیقی کا موقف، کہا حکومت جلد نئی مردم شماری کے لیے اقدامات کرے، انتخابات 2 سے 3 ہفتے آگے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے اب تک مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی گفتگو، صحافی نے پوچھا وقت کم رہ گیا ہے، مشاورت آخر کب ہوگی؟ راجہ ریاض نے جواب دیا وزیر اعظم کے ساتھ ان کی مشاورت 7 یا 8 اگست کو ہوگی اور اچھے نتائج دیں گے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کا عام انتخابات میں کامیاب ہونے کا دعویٰ، کہا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد سیاسی فضا نیا رخ اختیار کرے گی۔ پنجاب سے تحریک انصاف کے 90% ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی آئی پی پی میں شامل ہوں گے۔ اس شخص نے کس سے چھپا کے اس نے قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی جو 9 مئی کو اس نے کیا، یا جس طریقے سے اس نے پولیس پارٹیوں میں پولیس کے پیٹرول بم سے گھر کے اندر سے گھر کی باؤنڈری سے پھینکے گئے۔ کہاں ہے ہمارا قانون؟ کہاں ہے ہماری عدالتیں؟ کیوں نہیں انصاف ہوتا؟ یہ سوالیہ نشان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ برسر اقتدار ہوگی،
वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की, उसके बावजूद उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। 9 मई के बाद कानून कहाँ है, तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर किरदार अदा करना चाहिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब, मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। सीसीआई इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान। नताइज की मंजूरी की सूरत में आम इंतखाबात में कम अज़ कम 3 से 4 माह की ताख़ीर का खदशा। MQM ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान हाउस में मरकजी इलेक्शन सेल कायम। पाकिस्तान अब 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है इस बार सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट नहीं चुराया जाएगा। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। 14 अगस्त तक अशराए आज़ादी मनाने का ऐलान। इंतखाबात सिर्फ दरखास्त गुजारों का नहीं बल्कि अवाम का भी देरी न मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन किसी दौर इंतखाबात की तारीख खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। पेशावर में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। सानह बाजोड़ और अली मस्जिद धमाके की शदीद मजम्मत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा पाकिस्तान की माशी तबाही बैनुल अक़वामी एजेंडा है। अपने इत्तेहाद से इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगे। किसी वजीर को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जा रही। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली की फराहमी के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरों की तरदीद। ट्विटर पर वजाहत। लिखा किसी मुंतखब नुमाइंदे के लिए भी मुफ्त बिजली की सहूलत नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार से चीन के कौमी न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के नायब सदर काओ शेडेंग की मुलाकात। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत एटमी तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने का आज़म। वजीर खजाना का न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकमील में ताउन पर दोस्त मुल्क से इजहार तशक्कुर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन PTI को आज फिर तलब कर लिया। बतौर मुल्जिम नैब रावलपिंडी में तलबी का समन जारी। अलकादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। ट्रायल कोर्ट केस दोबारा सुनकर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। तोशाखाना केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। हक़ दिफा की बहाली की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। कश्मीरी अवाम मोदी के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को नहीं मानते। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का दो टोक पैगाम। कहा मोदी कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल करना चाहता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने का मंसूबा और मज़मूम तरीका है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराए। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की मोदी सरकार के कश्मीर में मजालिम की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वीडियो बयान में आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा भारत को कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने के लिए मजबूर करे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।